Good morning everyone. Children, welcome to today's EVS class. Children, in the last class we started a new chapter called Precious Water, isn't it? So under the chapter what we learned in the previous class, we learned about the sources of water, isn't it? So in the previous class I already told you that water is essential for our life, isn't it? So water is very essential for our life. All the living beings which are living on the earth needs water. So without water we can't live or we can't survive. And I already told you some properties of water, like water is colorless, water is tasteless, water is odorless, shapeless, everything I told you. And I explained you about how much percentage of water is exist on our earth, isn't it? 75% of our earth is covered with water and 25% of our earth is covered with land. Only about 75% of water is covered with water. In that 75%, only 2% of fresh water is available for drinking purpose or some other purpose. Only 2% of fresh water is available on the earth. So that's why we should not waste water. That is why we are telling that water is very precious. So all the living beings need water, isn't it, children? So, and I already told you which is the main source of water, children. Which is the main source of water? So rain, isn't it? Very good. Rain is the main source of water. When it rains, then only we will get the water. When rain comes on the earth, falls on the earth as a drop of water, then it flows into different places and gets stored in different water bodies like river, pond, lake, canals, well, borewell, hand pump. So these are the other sources of water. From these sources of water we get water, isn't it? So in villages people get water from rivers, isn't it? But in city side we get water from tanks. So these are the other sources. The main source of water is rain, and the other sources of water means the places where rainwater gets stored. So when rain comes on earth as a drop of water, it flows into different places and gets stored in some water bodies like river, pond, lake, stream, well, valleys, canals, borewell, hand pump, then it goes to sea. So these are the water bodies where rainwater gets stored. From these water bodies or from these sources we get water. We get water, isn't it, for our houses or for other different purpose. So all these things we studied in the previous class, and we finished some textbook activities also. I hope you have understood which are the sources. So we use water for many purposes, isn't it? You already know, we have studied in the first standard only. So we use water for drinking, household purpose. So household means we use water for drinking, bathing, washing clothes, washing utensils, cooking, isn't it? Then watering plants, cleaning our domestic animals or cleaning our vehicles, for every purpose, and constructing the houses also we use water. Then for agriculture means for growing crops, farmers use water for agriculture purpose, isn't it? So they have to grow up crops or to grow whatever they want to grow, like fruits, vegetables, whatever they want to grow, they need water, isn't it? So how they will get water is from different purpose, from different sources like from rivers or from lakes or canals or from dams, they will get water. So especially farmers get water from canals or dams to grow in the crops. Okay, children. So in a city sites, those people who are living in the city sites, we get water. So you can say that yes ma'am, we get water from our tap. So for that tap, from where do we get water means from a tank. So through a pipe connection, so we will get water for our household purpose. So in our schools also we use water from tap sources, isn't it? So we get water for when we come to a school, we use water for many purposes in our school also, for washing your hands, for toilets, washrooms, then watering plants. For everything we use water. From where do you get water in your school? From tap. So for that tap, from where water bill comes? From a tank, isn't it? So from tank, from where do we get water means? From big rivers. If there is any rivers in our locality or in our districts, they will give a pipe connection to the river, and through that pipe connection
water will come stored in a big tank, and then from big tank they will supply water to our pipe connections to our taps. Okay, from taps we will collect water in our houses. Okay children, so these are the some sources of water. So you already learnt in the previous class which are the main source of water, which are the other sources of water. Then we already know the uses of water. We use water for many purposes, isn't it? For household purpose, for agriculture purpose, for construction purpose. In factories also we use water for many works, doing many works, isn't it? So we need water everywhere. Water is very essential. Okay, so then we will move to the next. So in today's class, so we are going to study about why we should drink clean water. What is the need of clean water? So we should always drink clean water. So pure water is necessary for drinking. Why we should drink clean water, children? So if we don't drink clean water, we fall ill, isn't it? We fall sick. So that's why we should always drink pure and clean water. So many diseases will come through water only, children. So that's why we should always drink pure and clean water. So how to keep water clean? Everything I am going to teach you in today's class. Okay children? Yes. So there is one picture in your textbook, children. So open the page number. So today some textbook activity I already told you to finish in the previous class only. So page number 49. Open the page number 49, children. Take out your pencil also with you. So this is page number 49. So I will read. So you look at your textbook. A frog which lives in a locality leaps into different sources of water. It reports the work that take place there as follows. See here in the center, the frog is leaping. So in the outer circles, you are finding in the outer pictures, you are finding different works are going on. So see here. So we drink water from tap water, isn't it? So for drinking, we collect water from tap. So for domestic animals, see here, we use water. Then for agriculture purpose also we use water. For growing crops also. For cleaning utensils also we need water. For bathing, so for cooking. So these are what which shows that why water is necessary and what works we are going to do with the use of water. So in any pictures ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ನ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See drinking, we need water for drinking, isn't it? So ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. For growing crops, agriculture purpose, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ crops ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. Then washing utensils, ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ vessels or utensils. Then for bathing, we also need water. Then for cooking, even for animals also we need water. So this just tells us the uses of water. So then next, which source of water is used for following activity in your locality or village or town? Write in the blanks provided. So here some uses of water are given here, children. In the left side, in the right side, from which source of water you will get water for this purpose. For example, for drinking. So for drinking, which source of water you use? Whether you use a well water for drinking, tank water, or a borewell water, or a river water, lake water, you have to write. So in ನೀರು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರು. ಸೊ ಯಾವ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾವ ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to write in the space given. Okay, we will move to the next. So now we understood. See, for drinking also you have to write, for cooking, for cultivation, then washing clothes, cleaning utensils, for bathing, for cattle to drink, toilets, washing of cattle. For all these works we need water. From which source of water you will do all this work, you have to write in the space. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಾಕಿರೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ನೀರು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದರೆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಲ್ ವಾಟರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹೌದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಿಂದ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಥಿಂಕ್ ಹೌ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಎಸ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಿಗ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, the below picture that is only showing you, tells you, see here. So one the city, this is a picture of a one town or a village only. So for that town or a city or a village, water supplies through tank. So ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಊರಿಗೆ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಕುಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ? ಹೌ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಟು ಅವರ್ ಟ್ಯಾಪ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿವರ್ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಪೈಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಪೈಪ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಟರ್ಗೆ, ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ವಾಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿವರ್ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ಬಿಗ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. See, the sources of water get filled by rain. I already told you. So sources of water get filled by rain. So ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ರಿವರು, ಪಾಂಡು, ಲೇಕು, ವೆಲ್ಲು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು, ಕ್ಯಾನಲ್ಸು, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ರೈನೇ ನಮಗೆ ಮೂಲ. ಸೊ ರೈನ್ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿವರ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ವೆಲ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನದಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಆ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಆ ರಿವರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೈಪ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿವರಿಂದ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ರಿವರಿಂದ ಕ್ಯಾನಲ್, ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ವಿಲೇಜಸ್, ಸೊ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ, ಗದ್ದೆಗೆ, ಜಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿವರ್ಸ್, ಊರಲ್ಲಿರೋ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲುವೆಗಳು. ಸೊ ಆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿಲೇಜಸ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಸು, ಬಾವಿಗೆ, ಸೊ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ವಾಟರ್ಗೆ, ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನಲ್, ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್? So pure water is necessary for drinking. I already told you. We should always drink pure and clean water. Why we should drink pure and clean water? So there is one how to keep water clean. Everything was given in the story. So here I will please open the page number 51. Look at the following pictures. Vanaja is using water for different purpose. There is an order in Vanaja work.
rearrange the work in the correct order and write the number in the box given. Yes, we use water for different purpose in our work, in our home. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವನಜ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವನಜ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಶಫಲ್. ಸೊ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬದಲಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 6 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 6 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. So before storing a water in a vessel or a pot, we should wash that vessel or a pot cleanly. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ನೀರು ತುಂಬಿಸೋಕೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಸು ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪಾಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್. ದ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವನಜ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಪಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಪುಟ್ 1 in the box. Next, she will go to tap water. So after washing, she is taking that pot near to the tap, isn't it? So first ಪಾತ್ರೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್, she will turn on the tap and she will fill the pot ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು, ನಲ್ಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಟ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಮ್. ಸೊ ನೀರು ತುಂಬಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೋಮ್, ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅ ಪಾಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಡ್. ಸೊ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. So next, whenever she wants to drink water, how she is taking, she is not dipping her hand into the pot. So you should take water with a long handle cup with a long handle. Okay. So nodi makla. So first whatever container you use to store water, it should be cleaned. So clean ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋದು ನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು. ವೆನೆವರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಸಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಅಜ್ಜಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸೌಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಕಪ್ಪು ತುದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಕಪ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಟಂಬ್ಲರ್ಗೋ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ವಾಟರ್ನ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲಿಡ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೆಸಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ isn't it I already told you why means if we drink polluted water we feel sick alva, because so many diseases are coming to water only. So infections of cholera, malaria, vomiting, dysentery, everything that comes from water only. So because so many bacteria are present in water only, so that's why children we should always drink clean water. So after using taking the water from the container to a tumbler, you should always keep close that vessel or container. Okay, so ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ first before taking water from the container you should wash your hand cleanly and you should wash your tumbler or glass from which you will drink water. ಸೊ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೈನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಲ್ಲ, ಟಂಬ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಆ ಗ್ಲಾಸನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ಡಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಸಲ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್, all the water will get polluted ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕೈನ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೈ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿ ಅದೇ ಗಲೀಜ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಹುಷಾರು ಬರ್ತದೆ. So that's why you should always drink clean water. The water container
in which you store water, it should also be kept clean. So clean and wash it. ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ವೆಸಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ ಡ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲಿಡ್. ಕೆಲವು ಸಮಯ in kitchen some lizards, cockroaches, houseಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. If it falls into water container without seeing that, if you drink that water you will fall ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ಫ್ಲೈಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಸರ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರೋ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52. Observe the following pictures. Which source of water do you use to drink? So here two sources of water are given in this picture. So this is river water and this is borewell water. So please observe this picture children. So ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ borewell water. So ಇಲ್ಲಿ you are finding a man is washing clothes and animals are taking bath. So this water was get polluted. So ಈ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ವಾಟರು ಗೆಟ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ನೀರು ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ಬೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಈ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ in your house and your friend's house. Likewise, you have also seen the source of water which is used in your school. Why is only this source of water is used in your house or school? So you already have learned the many sources of water. So ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದರಿಂದನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿವರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, after knowing this story you will come to know why we should drink always clean water and pure water. So ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯೂರ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಮೇಲಾ ಆರ್ ಫೇರ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಸೊ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಮೇಲಾ. ಮೇಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇರ್, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಸೊ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೋತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಮೇಲಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಮೇಲಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅ ಮೇಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಬಲೂನ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲಾ. ಸೊ ಮೇಲಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮೇಲಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಲೂನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಬಲೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮೇಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಲೂನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ದ ಬಾಯ್ ಫೆಲ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಆರ್ ಅ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್, the boy see it. So they went to near a lake. So after visiting a mela they purchased a balloon. While returning to home the boy felt thirsty. So they went to near a lake. So mela ಬಂದರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಮೇಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಲೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಲೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೇಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ವಾಟರು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಕ್ ವಾಟರು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನೂ ನೋಡಿದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ವೆದರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನೋ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಅವನು ಆ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿತಾಳೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೆಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ, ಗಲೀಜಾಗಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಇವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಹಿ ಸಫರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ವೈ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅವನು ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಕುಡ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೆಲ್ ಸಿಕ್. So that's why children, whenever you go outside on a trip, wherever you go, please carry water with you. Don't bring the others water, river water or other water. Okay. So because you will feel ill. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಹೋಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ ಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ನೀರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, observe this picture, tell what is happening here. So this is a procedure given here how to clean the water. So which type of water you should drink. First you should boil the water. So I am telling you once again, don't drink the water directly which you get from the tap. So tap ಇಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಏನು ಜರ್ಮ್ಸು ಡರ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ದ ವಾಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಆರಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ದ ವಾಟರ್, ಲೇಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಕೂಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಲಿ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಿಸಿಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಕಪ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಟಂಬ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. Otherwise you will fall ill. Okay, so here some points are given, important points. I will discuss it in you children. Look at this one, page number 54. Drinking water should be cleaned. The utensils used to store drinking water and tumblers used to drink water should be kept clean. So ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅದು ಸಹ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. Do not dip hands into the container which
contains drinking water. Use a cup with a long handle. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ದಿ ನೀರು ಎತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೌಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಅಜ್ಜಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೇ ಇಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾತ್ರೆನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ವಾಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟಂಬ್ಲರ್ಗಳು ವಾಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೈನ ಹಂಚಬಾರ್ದು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. So in this picture, observe the next pictures given in your textbook. Here the girl is watering plants, the animals are drinking, domestic animals here and the wild animals also drinking water, even trees, plants also getting water, birds are drinking water. Then here to growing a crops, for agriculture purpose we need water. Here in this picture domestic dog is drinking water. Here some animals also living in water, some plants are growing in water only. From these 6 pictures, what you will come to know, children, after observing this picture, you will come to know that not only us means human beings, all the living beings like plants, animals, birds, insects, everyone needs water. So all the living beings need water, children. So that's why water is very, very essential for all of us. So it is very, very precious. So ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ, ಮರ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಜೀವ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಫಿಶ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಶಾರ್ಕ್, ವೇಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್, ಲಿಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ plants like lily, lotus ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So that's why all the living beings living on our earth need water. So that's why children, keep it in your mind, water is very, very precious. We should not waste it. So for animals also, if you have reared animals in your house, which water do you give them to drink? So ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ? ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೂ ಯು water the plants in your house? What happens if you don't water them? So if you have grown any plants in your house, garden, if you have grown a garden in your house, so every day we have to water the plants. If you don't pour the water, what happens? It will die. So ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಅವಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. Plants and animals too need water, don't they? Some plants and animals live in water. So plants, animals, birds, insects ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫಿಶ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ವೇಲ್, ಶಾರ್ಕ್, ವಾಟರ್ ಅನಿಮಲ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್, ಲಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗೂ ವಾಟರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವು ಯಾವ ಸಹ ನೀರಿಂದ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ದ water, because water is very, very, very essential for us, and it is very, very precious, children. So that's why we should not waste water. ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ನೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ 75% ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬರೀ 2% ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಇರೋದೇ 2%. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ precious water. I hope you understood and you come to know the necessity of water. So please always drink clean water, that is boiled and cooled water only.
Okay, then only you can feel stay healthy. So see you in the next class with new lesson. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Stay at home.